जी का लोकसंख्या आहे सपोज, तर त्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे गुन्स आहे, कोणकोणत्या प्रकारचे स्किल्स आहे. ओके, सो दीज थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ए बिल्डिंग ऑफ द नेशन अँड फॉर द इकॉनॉमिक अँड सोशल प्रोग्रेस. बिकॉज ओनली क्वांटिटेटिव्ह aspects आर नॉट दॅट मच इम्पॉर्टंट. ओके, तुमची लोकसंख्या करोडो नाही याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही जगभरात किंवा तुम्ही आर्थिक विकास करू शकालच. ओके, म्हणजे तुमची लोकसंख्या जरी 1 कोटी जरी असली, ओके, परंतु इट इज ऑफ अ क्वालिटी, इट इज ऑफ समथिंग क्वालिटी, दिस population have some qualities in it, then it will definitely benefit the economic growth of the country and social progress. Only quantity is not important. Okay, cannot do anything. Quality is very important. Let's study the population of Brazil and India. Okay, so in this chapter, very first, here is a map of India. Okay, showing the population density and population distribution in the India. Also, there is a map of Brazil from the South America. Okay, so they have asked us to compare these two nations. Okay, so let's see. You can see the map over here. Okay, India population distribution and population density. So are you guys able to understand? Hello, is that map visible on your screen? Okay, so kindly keep your textbook with you. Okay, so that you can understand easily. Okay, so before looking at the pictures, let's see what is given below. Okay, they have asked to study the map in figure 6.A and 6.B. Okay, two maps are given over here, A and B, and answer the following question. Okay, so they have asked some questions based on the maps. So first one is states with highest population density. Okay, so here is the map of population density, and here is one chart given. Okay, one chart is given here, that is number of people per kilometer, and they have asked us that which are the states having higher population density. So here is a dark orange color, okay, we can say, or the brown color shown here: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, and West Bengal. So these states have more than 500 people per kilometer, per square kilometer. Okay. Also, Kerala and Tamil Nadu is also included in the same category. That is states with highest population density. Also states with lowest population density. So you can see here lowest. Lowest means people's less than 100 people. Okay, per square kilometer. So here is the very faint color given here. Okay, very faint color, that is okay. Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh, Mizoram. Okay, so these we can say mountainous areas. Okay, the states in the mountainous region of the India are having very less population density. Also, on the basis of maps given above, classify the distribution population in India in the following table. Okay, so here is the work for you people. Okay, from the first map, that is population distribution, you have to fill this table. That is population density. Okay, no, it is table of density. Population density less than 100, from 101 to 250, from 251 to 500, and more than 501. Okay, so it is the state. So this is the work for you people. Okay, on the tomorrow's lecture I will check that. We have just seen here, I will show you once again. Okay, more than 500 is dark color. After that, some light shade, 251 to 500. Okay, there are Maharashtra, Gujarat, okay, Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand. Okay, so these states come under the population density between 251 to 500. After that, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, this comes to 101 to 250. Okay,
So you have to write it down over here. Okay. Correlate the climate and physiography of India with its population distribution and write a note on it. Okay. आपले जे काही इंडियाचं जे काही भौगोलिक जे काही क्षेत्र आहे जे काही वातावरण आहे ओके तर त्याचा अभ्यास करून त्यांनी आपल्याला विचारलंय की पॉप्युलेशन डेन्सिटीचं आणि यांचं काही रिलेशन आहे का ओके भारताची भौगोलिक स्थिती आणि जे काही पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन आहे ओके त्याचा काही संबंध आहे का सो ऑब्विसली त्याचा संबंध आहे ओके हिअर इज द पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन गिवन ओके so friends highest population density or the distribution is among the north area below the Himalayan ranges. Okay, so as we know, here is the Himalayas, and below that, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Bihar, Pachim Bengal, okay, West Bengal. So these states have highest population density, and also more population is distributed over there. Okay, that they are very closely bound because the population of Uttar Pradesh or UP is highest. Okay, it is number one in India. It is about 23 crores. Then it comes Bihar. It is the population of Bihar is almost same as Maharashtra. Okay, Punjab, Haryana is also having. So here is the you can see here is the basin of different rivers. Okay, there are so many rivers originating from the Himalayas and they came to UP, Bihar, Jharkhand, okay, West Bengal, even Punjab, Haryana is having different types of rivers, so that it is very beneficial for the agriculture. That's why there is a high population density and distribution along this region. Okay, but as you go to the middle India, the population distribution is not that much close. Okay, so you can correlate it like this. Also, in the mountainous region or the mountain state like Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, also Arunachal Pradesh. So these regions are mountainous regions. Okay, so that's why the survival is very difficult over there. That's why the population distribution and density is very less over there. Okay, guys. So are you able to understand? Hello. Okay. So kindly ask your doubts if there are any. So world. Okay, so let's see. World, whereas it supports 17.5% of the world's population, India's average population density is 382 persons per square kilometers as per 2011 census. Okay, तर मित्रांनो 2011चा आपला जो काही सेन्सस झाला जी काही आपली जनगणना झाली तर त्या जनगणनेनुसार आपली जी काही लोकसंख्येची डेन्सिटी किंवा घनता आहे ती ऍव्हरेज किंवा सरासरी किती आहे 382 पर्सन्स पर स्क्वेअर किलोमीटर म्हणजे काय तुम्ही सपोज 1 स्क्वेअर किलोमीटर किंवा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर असा एक जर स्क्वेअर बनवला सपोज पृथ्वीवर किंवा आपल्या भारतात ओके तर त्या एका स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये अंदाजे भारतामध्ये 382 लोक राहतात ओके असं ऍव्हरेज आपण 2011च्या सेन्सस मध्ये काढलंय आणि जगाच्या टोटल पॉप्युलेशनच्या जवळपास 7.5% पॉप्युलेशन ही भारतामध्ये राहते ओके जगातली जी काही 7 to 7.5 बिलियन जी काही लोकसंख्या आहे त्यापैकी जवळपास 1.34 बिलियन 1.3 और 1.4 बिलियन लोकसंख्या ही इंडियामध्ये आहे आणि ती टोटल जवळपास 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन आहे so this is according to index of census of 2011 okay in India population is very unevenly distributed okay population अत्यंत विषमपणे डिस्ट्रीब्यूट आहे physiography and climate play
an important role in the distribution of population due to the fertile land, plain land, and availability of the water. Human settlements have been established in these parts for many centuries. थोडक्यात काय, तर भारताची जी पॉप्युलेशन आहे ती अनइव्हनली डिस्ट्रीब्युट आहे आणि भारताचे जे काही भौगोलिक स्थान आहे किंवा आपण जी फिजिओग्राफी म्हणतो आणि क्लायमेट आहे, वातावरण आणि एक भौगोलिक स्थान, या ज्या दोन गोष्टी आहे या इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. कशामध्ये? आपली जी काही पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन आहे त्यामध्ये. आपण आत्ताच या मॅपमध्ये बघितलं की पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन ही रिव्हर एरियाज मध्ये जास्त आहे किंवा प्लेन एरियाज मध्ये जास्त आहे. ओके, कारण तेथे फर्टाईल लँड आहे, तेथील क्लायमेट सुटेबल आहे. ओके, सो हिअर इज द सेम टॉपिक गिवन, दॅट इज ड्यू टू द फर्टाईल लँड, प्लेन लँड अँड अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर. ओके, कशामुळं? सुपीक जमीन. ओके, प्लेन लँड म्हणजे सपाट प्रदेश. ओके, पुन्हा अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर म्हणजे पाण्याची उपलब्धता. यामुळं ह्युमन सेटलमेंट्स हॅव बीन एस्टॅब्लिश इन दिस पार्ट फॉर मेनी सेंचुरीज. म्हणजे अनेक शतकांपासून असे जे प्रदेश आहे जिथे फर्टाईल लँड आहे, प्लेन लँड आहे, पुन्हा अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर आहे, अशा ठिकाणी ह्युमन सेटलमेंट्स मोठ्या प्रमाणात बऱ्याच शतकापासून होत आहे. ड्यू टू फार्मिंग, industries and trade, the proportion of population got concentrated in few places. म्हणजे काय? सपोज एखाद्या ठिकाणी फार्मिंग साठी अत्यंत सुटेबल ऍटमॉस्फिअर आहे, सुटेबल लँड आहे. ओके, वॉटर अवेलेबिलिटी आहे. पुन्हा तेथे देर इज डिफरंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ओव्हर देअर. ओके, बिग इंडस्ट्रियल एरिया इज देअर. ऑल्सो देर इज अ ट्रेड, मीन्स देर इज अ म्हणजे तेथे चांगल्या प्रकारे व्यापार होतोय. तर अशा गोष्टींमुळे काय होतं की भारताची जी काही लोकसंख्या आहे बरीचशी, तर ती त्या प्रदेशामध्ये कॉन्सन्ट्रेट होते. ओके, म्हणजे जास्तीत जास्त पॉप्युलेशन एकाच ठिकाणी सेटल होण्याचा प्रयत्न करते, कारण तिथे जगण्यासाठी आवश्यक सर्व गोष्टी अवेलेबल असतात. म्हणजेच तुम्हाला फार्मिंगसाठी जमीन, पाणी. ओके, पुन्हा इंडस्ट्री, जॉबसाठी तुम्हाला इंडस्ट्री अवेलेबल आहे. त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला व्यापारासाठी मोठ्या प्रमाणात तिथे ट्रेड होत आहे. तर अशा ठिकाणी ह्युमन सेटलमेंट्स मोठ्या प्रमाणात होतात. फॉर एक्झाम्पल, द नॉर्दर्न प्लेन of the country, Delhi, Kolkata, Mumbai, Pune, Bangalore, Chennai, etc. On the contrary, in mountainous hilly regions, dry desert areas, dense forest areas, density is sparse. Okay, density is sparse because of inaccessibility, absence of facilities and tough life. ओके, आपण आताच बघितलं की तुमचा जर ड्राय डेझर्ट एरिया असेल, माउंटेनस हिली रिजन असेल, ओके, डेन्स फॉरेस्ट एरियाज असेल, ओके, तर तेथे डेन्सिटी अत्यंत कमी असते किंवा विरळ असते, कारण तेथे इनएक्सेसिबिलिटी असते. ओके, पुन्हा ऍब्सेन्स ऑफ फॅसिलिटीज, वेगवेगळ्या सुविधांचा अभाव असतो आणि तेथे जीवन हे थोडस टफ असतं. त्यामुळे अशा प्रदेशांमध्ये मुख्यत्वे लोकसंख्या ही कमी प्रमाणात असते आणि डिस्ट्रीब्युशन हे मोठ्या प्रमाणात असतं. परंतु तेच तुम्ही जर दिल्ली, कोलकाता रिजन घेतला, मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, चेन्नई, तर हे कशा इंडस्ट्रियल एरियाज आहे, मेट्रो सिटीज आहे. ओके, सो पुन्हा फार्मिंग साठी तिथे वॉटर अवेलेबिलिटी सुद्धा आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त पीपल्स हे या सिटीमध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेले आहेत. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज दी India's population distribution and density. Okay, so we have seen about the India. So if you have any doubt about this, you can ask me here. Okay, any doubt regarding the topic that we have covered? No doubt. Nobody is having doubt. Is it okay the way I am teaching you? Okay. तुम्हाला ज्या पद्धतीने शिकवतो ते तुम्हाला ओके वाटतंय की समजतंय का, की आपण वेगळ्या पद्धतीने थोडंसं आणखी शिकूया? ओके, सो यू आर अंडरस्टँडिंग. Okay, guys. So let's see the population distribution of the Brazil. Okay, observe figure given below. Okay, तर या दोन फिगर्स आपल्याला सांगितले आहेत. ओके, सेम
topic आहे, that is the population distribution of Brazil and population density of Brazil. So this is the data of 2010, म्हणजे 2010चा आकडा आहे. 2010 चा हा मॅप अँड डेटा आहे. ओके. So in which area is population greatly concentrated? Okay. So you can see the population distribution over here. सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन कोणत्या एरियामध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड झालेले आहे, they have asked. So you can see the coastal area, okay, to the east and southeast, okay, we can say साऊथ अटलांटिक ओशन हा जो काय आहे, हा जो रिजन आहे, तर या ठिकाणी पॉप्युलेशन मोठ्या प्रमाणात डिस्ट्रीब्यूट आहे. यू कॅन सी ओव्हर हियर. ओके. सो द सेकंड इज इन विच एरिया द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द पॉप्युलेशन स्पार्स, म्हणजे काय, पॉप्युलेशन विरळ कुठे आहे, लोकसंख्या कमी प्रमाणात कुठे आहे. ओके. सो द रिजन एक्सेप्ट द कोस्टल रिजन, the population is very sparse. Okay. So prepare a note on factors responsible for the uneven distribution of population based on the study of Brazil you have made so far. Okay. तर मित्रांनो, तुम्ही आतापर्यंत ब्राझील विषयी जे काय स्टडी केला असेल, ओके, तर तुम्ही एक अंदाज बांधू शकता की ही जी काय पॉप्युलेशन डेन्सिटी आहे ती एवढी डायव्हर्स का आहे. ओके. ती एवढी डायव्हर्स का आहे. तुम्ही हा जो काही कोस्टल रिजन बघितला तर तेथे पॉप्युलेशन मोठ्या प्रमाणात कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. आणि जसं तुम्ही वेस्ट साईडला जाल किंवा तुम्ही जसं ईस्ट साईडला सॉरी नॉर्थ साईडला जाल तर तेथे तेथे लोकसंख्या ही कमी प्रमाणात डिस्ट्रीब्यूट आहे. ओके. किंवा त्याची डेन्सिटी अत्यंत कमी आहे. यू कॅन सी दॅट. ओके. So geographical explanation. So let's see why the population distribution in the Brazil is like this, as we have seen here. Okay. Okay, this is Brazil. Very sparse population over here. Okay. Here is the at the coastal regions there is a dense population. Okay, you can see. Okay, so let's see. Brazil is the most populated country in the South American continent. Okay. तुम्हाला माहित असेल की साऊथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट मध्ये येतं ब्राझील हा देश. ओके. साऊथ अमेरिकामध्ये. आणि विथ अ पॉप्युलेशन ऑफ अराउंड 19 crores अकॉर्डिंग टू सेन्सस 2010, इट रँक्स 5th इन द वर्ल्ड. ओके. म्हणजे काय, आपण जसं लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात सेकंड नंबरला आहोत तसंच ब्राझील हा 5th नंबरला आहे. त्यांनी जी काही 2010 मध्ये जी काही सेन्सस त्यांनी केला तर त्यामध्ये त्यांची लोकसंख्या 19 करोड होती. आणि भारताची किती आहे, जवळपास भारताची 130 ते 140 करोड आहे. ओके. क्रोर्स. इट इज ऑल्सो 5th इन द वर्ल्ड विथ रिस्पेक्ट टू एरिया. ओके. तुम्ही जर लँड मासच्या हिशोबाने जर विचार केला तर एरिया वाईज सुद्धा ब्राझील हा जगभरात 5th नंबरला आहे. ओके. आणि with the population also 5th number at the 5th place. Brazil occupies 5.6 of the world's total land and has 2.78 of world's total population. म्हणजे काय, जगातील जवळपास 5.6% हा टोटल जमीन ब्राझील या देशाची आहे जगभरातील. ओके. परंतु जगातील फक्त जवळपास 2.78% जी काही लोकसंख्या आहे तीच ब्राझीलमध्ये राहते. ओके. Therefore, the density of the population is around 23 persons per square kilometer. म्हणजे काय, 1 स्क्वेअर किलोमीटर मध्ये ब्राझील मध्ये ऍव्हरेज फक्त 23च माणसं राहतात. ओके. तेच इंडियामध्ये किती आहेत, 382. ओके. दिस इज टू मच. ओके. इट इज टू मच. So you can compare Brazil and India. Okay. The distribution of population is very uneven in Brazil. ओके. तर मित्रांनो, ऍटलीस्ट इंडियामध्ये पॉप्युलेशनचं जे डिस्ट्रीब्युशन आहे ते सुद्धा अनइवन आहे, परंतु ब्राझीलमध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त अनइवन आहे. म्हणजे काय, तुम्ही याच मॅप मध्ये बघू शकता की जे कोस्टल रिजन आहे किंवा साऊथ ईस्टर्न जो रिजन आहे तर त्यामध्ये पॉप्युलेशन अत्यंत डेन्स आहे. आणि जसं तुम्ही इतर भागात जाल तर पॉप्युलेशन अत्यंत
कमी प्रमाणात म्हणजेच ते अनइवन डिस्ट्रीब्युशन आहे. ओके. The majority of Brazilians have concentrated within 300 kilometers of the coastal eastern coastal plain. ओके. म्हणजे काय, हा जो काही ईस्टर्न कोस्ट आहे, ओके, साऊथ ईस्टर्न वी कॅन से, या कोस्टचा जवळपास 300 किलोमीटरचा एक पट्टा आहे. ओके. त्याची रुंदी 300 किलोमीटर आहे. तर असा पूर्ण कोस्टल रिजन आहे ज्याची विड्थ जवळपास 300 किलोमीटर आहे. तर मॅक्सिमम पॉप्युलेशन जी आहे, सो दॅट इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन दिस प्लेन. ओके. Therefore, agriculture and industries have flourished well here. आणि याच प्रदेशामध्ये ऍग्रिकल्चर आणि जी काही इंडस्ट्री आहे ती मोठ्या प्रमाणात फ्लरिश झालेली आहे आणि फलफुलास आलेली आहे असं आपण म्हणू. ॲज अ रिझल्ट, हायर डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन इज फाउंड हिअर. ओके. ऑन द अदर हँड, द इंटेरियर इन द अमेझॉन बेसिन इज व्हेरी स्पार्सली पॉप्युलेटेड. ओके. तर तुम्ही जो काही कोस्टल एरिया बघितला की ज्याची विड्थ जवळपास 300 किलोमीटर्स आहे, सो दिस इज व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड. अँड अपार्ट फ्रॉम दॅट, ओके, ऑन द अदर हँड, द इंटेरियर रिजन, ओके, आतला भाग, विच इज अमेझॉन बेसिन ऑफ अमेझॉन बेसिस. ओके. तुम्हाला माहितीच असेल अमेझॉनचे जे काही जंगल वगैरे आहे किंवा अमेझॉन ही जी काही जगातली नदी आहे बरीच मोठी, तर तेथे एक मोठ्या प्रमाणात कंटिन्युअस वॉटर असतं आणि तो एक दलदली एरिया आहे. ओके. So that's why population is very sparsely distributed. Unfavorable climate, heavy rainfall, inaccessibility, and dense forest are barriers to development of human settlements there. आता आपण म्हणूयात, जर कोस्टल एरियामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आहे तर इंटेरियर पार्ट मध्ये अमेझॉन जी काही प्लेन्स आहे तेथे का नाही? कारण तेथे अनफेवरेबल क्लायमेट, ओके, वातावरण अयोग्य आहे. ओके. ते ह्युमन्सला सूट होत नाही. हेवी रेनफॉल, तेथे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. इनएक्सेसिबिलिटी म्हणजे तेथे जाण्यासाठी येण्यासाठी जी काही सर्व्हिस सुविधा फॅसिलिटी आहे अशा कोणत्या प्रकारच्या ऍक्सेसिबल तेथे कोणत्या प्रकारचा एरिया नाही. ऑल्सो डेन्स फॉरेस्ट आर बॅरियर्स म्हणजे तेथे मोठ्या प्रमाणात रेन फॉरेस्ट सुद्धा आहेत. त्यामुळे हे एक प्रकारे ह्युमन सेटलमेंट्सला बॅरियर आहेत, एक प्रकारे अडथळे आहेत इन द इंटेरियर पार्ट ऑफ द अमेझॉन बेसिस. Therefore, settlements occur only in few places in the Amazon basin. ओके. यामुळे काय झालं, अमेझॉन जी बेसिन आहे त्यामध्ये पण फक्त थोड्याशाच ठिकाणी पॉप्युलेशन ही जास्त आढळते. ओके. द सेंट्रल अँड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राझील इज लेस पॉप्युलेटेड. ओके. सेंट्रल आणि वेस्ट पार्ट म्हणजे मध्य आणि पश्चिमेकडील जो पार्ट आहे तो व्हेरी लेस पॉप्युलेटेड. The density of population in the highlands of Brazil is moderate. ओके. म्हणजे ब्राझीलचा जो काही हिली रिजन आहे, ओके, जो हायलँड आहे, ओके, जो सी लेवल पासून हायेस्ट लेवलला आहे, तेथे पण पॉप्युलेशन ही मॉडरेट आहे. ओके. इट इज नॉट व्हेरी बिग ऑल्सो अँड नॉट व्हेरी लेस ऑल्सो. Okay, here is the question for you people here. Okay. Calculate the population density of area shown in the 1 square kilometer of this square in A and B each. Okay. ए आणि बी मध्ये तुम्हाला एक कंपॅरिझन करायचंय, पॉप्युलेशन डेन्सिटी शोधायची आहे. ओके. किती पर्सेंट पर स्क्वेअर किलोमीटर किती आहे. ओके. तर इथे 80 पीपल दिले आहेत आणि तुम्ही ते मोजू शकता. हाऊ मेनी मेन आर देअर अँड मल्टिप्लाइड बाय 80 पीपल. ओके. So population composition and so friends, here is the graph. One graph is given here. Okay. So sex ratio is given, means man to woman. Okay. How many women are there for the 1000 men? Okay. How many women per 1000 men is there? Okay. In the Brazil and in India. So they have shown the graph for both countries. Okay. So you can see here up to 2001 in the Brazil. Okay. There were almost
1010 women per 1000 men. Okay, you can see over here. But after 2001, there is a sharp increase in number of women per men in the country. Okay, म्हणजे जवळपास 2001 पर्यंत 2001 पर्यंत ब्राझीलमध्ये स्टडी रेटने जवळपास 1010 किंवा 1020 एवढ्या वुमेन 1000 पुरुषांमागे होत्या. ओके, परंतु तो शार्प जो कर्व आहे तो त्याने शेप घेतला आणि जवळपास 2011 पर्यंत म्हणजे 10 वर्षापूर्वी जवळपास 1080 वुमेन पर 1000 मेन आपण या ग्राफ मध्ये बघू शकतो. तसं इंडियामध्ये काय आहेत, तर इंडियामध्ये सिच्युएशन थोडीशी पोर आहे. ओके, इंडियामध्ये माझ्या मते सुरुवातीपासूनच आतापर्यंत सेक्स रेशो जो आहे तो अत्यंत मॉडरेट राहिल्यावर पोर राहिलेला आहे. ओके, पर 1000 men there are only 940 women or 900 to 60 women. Okay, so which is very less than the Brazil. Okay, so what is the sex ratio? Do you know it? Sex ratio is nothing but number of women per 1000 men. Okay, or you here is given that number of females per 1000 males in some region. Okay, it is evident from the graph that Brazil that the number of women in Brazil have always been more than men, while in India they have never been more than men. Okay, आपण बघू शकतो ब्राझीलमध्ये नेहमीच पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचं प्रमाण जास्त राहिलेलं आहे आणि इंडियामध्ये ते उलट आहे. इंडियामध्ये स्त्रियांपेक्षा पुरुषांचं प्रमाण हे लोकसंख्येमध्ये जास्त आहे. ओके, so guys, are you getting the point? Hello, are you understanding? We have just compared Brazil and India in terms of population density and population distribution. We have also seen why this distribution is so diverse in India and also in Brazil. Okay, we have seen some geographical reasons for that. So let's see the next topic, geographic explanation. Okay, भौगोलिक स्पष्टीकरण. With reference to both the countries, the characteristics of population are prominently notable. Okay, आपण जे मॅप बघितले ओके दोन्ही कंट्रीचे त्यावरून आपण ठरू शकतो की जे पॉप्युलेशन आहे दोन्ही कंट्रीची त्यांची जे काही कॅरेक्टरिस्टिक वैशिष्ट्य आहे ते लक्षात घेण्यासारखे आहे किंवा ते नोटेबल आहेत. द सेक्स रेशो ऑफ ब्राझील हॅज बीन मोर दॅन 1000 सिन्स डिकेड्स. ओके, आपण आता बघितलं की स्त्रियांचं प्रमाण हे लोकसंख्येमध्ये पुरुषांपेक्षा जास्त आहे ब्राझीलमध्ये, परंतु तेच प्रमाण इंडियामध्ये नाही. कन्सिडरिंग द सेक्स रेशो ऑफ ब्राझील, the number of women have considerably increased than men since 2001. ओके, 2001 पासून ब्राझीलमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्तच वाढलंय. इन इंडिया मेन आउट नंबर वुमेन. इंडियामध्ये सिच्युएशन अपोजिट आहे. ओके, मेन आउट नंबर करतात म्हणजे काय, संख्येमध्ये स्त्रियांपेक्षा पुरुषांचं प्रमाण हे जास्त आहे. इन इंडिया वी सी फ्लक्च्युएशन्स इन द सेक्स रेशो सिन्स फ्यू डिकेड्स. म्हणजे काय, आपण जो सेक्स रेशोमध्ये एक प्रकारे फ्लक्च्युएशन बघतोय, म्हणजे ती प्रमाण वाढतंय, कधी कमी होत कमी होत. ओके, ओके, 1991 नंतर इंडियामध्ये जो काही सेक्स रेशो आहे म्हणजे स्त्रियांचं प्रमाण जे आहे लोकसंख्येत ते पुरुषांच्या बरोबरीने वाढण्यास सुरुवात झालेली आहे 1991. Okay, here is one question or given for you. What could be the reason of low concentration in region? म्हणजे कोणत्याही देशात ओके राज्यामध्ये सेक्स रेशो कमी असण्याचं कारण काय असू शकेल तुमच्या हिशोबाने? म्हणजे लोकसंख्येमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी असण्याची कारण काय काय असू शकतात? ओके, इंडिया नंबर ऑफ मेन आउट नंबर वुमन. Is this condition found in all states of India? Find out. Okay,
इंडियामध्ये ऍव्हरेज काय होत आहे की स्त्रियांचं प्रमाण हे पुरुषांपेक्षा कमी आहे, परंतु हे ऍव्हरेज आहे. इंडियातील प्रत्येक राज्यामध्ये ही सिच्युएशन असेल असं नाही. ओके, काही राज्यांमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त. तर मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल जी काही आपल्या देशात भ्रूण हत्या केली जाते किंवा मुलींना एक प्रकारे पण समजलं जाते, कसं समजलं जातं, त्या धन्य म्हणतो. तर या काय होतं पूर्वीच्या काळी गर्भातच ओके, ते प्रमाण आता कमी झाले किंवा आपण बंद होत आलेलं आहे. परंतु त्याचं कमी हे पण असते किंवा हे पण एक नाही. दिवस करून केले जाते. వాయిస్ ఇట్లా బ్రేక్ కాలింది. Is it right now? Am I you guys? All right now? Hello? Guys, hear me? So, hello guys. Am I audible right now? Okay, some network issue. So, shall we continue the topic? Okay, so we will continue. Okay, just tell me if the screen is visible. Guys.
screen visible to all of you? Jadi or visible for people for so guys do think network that okay class today speak tomorrow okay. So guys, you can leave the class for today. Hello, can you hear me? Okay, now it's clear. Okay, but today we something